नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 5 अगस्त मंगलवार आज रही देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबर देखा पूर्व आप गोटे अनुरोध भिडियो लाइक कर कमेंट रे आपण जिला ना लिखि दिंतु जहाँफल प्रत्येक दिन आप जिलार खबर पाइपर तेज चलते कौन रही आज खबर नजर पकाइबा। पुणी श्रीमंदिर भितर युवकों हिडन कैमेरा जबत किछि दिन पूर्व जड़े हिडन कैमेरा नहीं चषमा कैमेरा लगी जहाँफल अटक रखी पचरा आज समान स्थिति देखा मिली। गुजरात जड़े युवक विपुल पटेल निज चषमा स्पाई कैमेरा लगे श्रीमंदिर भीतर को जाइए विपुल तेबे अटक थिबा व्यक्ति को टाउन थाना नि पुलिस अधिकारी पचरा जारी करिछि। संपुक्त व्यक्ति सहित केउ सेवक थिले से ने एकुटिया थिले से ने कि पचरा चलुछि। अभिनव उपाय श्रीमंदिर फोटो वीडियो स्पाई कैमेरा संपूर्ण व्यक्ति जन कैद कर सन्देह कर निज चषमा हिडन कैमेरा लेंस लगाई श्रीमंदिर भीतर विजुआल उत्तोलन करपटे 29 तारिख में समान परिस्थिति देखा मिलता। एवं पुलिस जिते टाइट कले घटना दिनक दिन तीव्र होगा लगी। परवर्ती खबर रोचे 4टी बीजेडी नुआ सभापति घोषणा कले पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। तेबे गंजाम कटक केन्द्रापड़ा कलाहांडीर नुआ जिला सभापति को नाम घोषणा होईछि। एही नियुक्ति दलर संगठन आहुरी सुदृढ़ करने 2024 निर्वाचन पराजय फले दल को पुनर्गठन करने लक्ष्य जना पड़ी। बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक निर्देश क्रमे गंजाम जिला बीजेडी सभापति विक्रम पंडा, कटक जिला प्रफुल्ल सिंह, केन्द्रापड़ार शिवप्रसाद बहल और कलाहांडी जिलार प्रदीप किशोरी को सभापति भाव नियुक्ति कर। परवर्ती खबर रोचे एथर बड़ खबर एणिके हॉस्टेल रोथुवा स्कूल छात्र छात्री को मिलिबो डिजिटल हेल्थ कार्ड। छात्र छात्री को स्वास्थ्य जत्न नेबे सरकार। डिजिटल हेल्थ कार्ड माध्यम रे जानि हेबो छात्र छात्री को स्वास्थ्य अवस्था। एने गणशिक्षा मंत्री योजना करूचंती। नित्यानंद गंड एबोली सूचना दैचंती। देबे गत 2 दिन पूर्व केन्द्र घटगां ब्लॉक बालीजोड़ी यूजीपी स्कूल हॉस्टेल छात्र को मुंडरे पोको देखा मिली। छात्री को घटगां स्वास्थ्य केन्द्र भर्ती कर छात्रटीर मुंडरे प्रथम क्षत होता पर स्कूल कर्तृपक्ष एभली घटना को देखी स्वास्थ्य अवस्था ठीक देखी नथिले जहाँफल स्कूल कर्तृपक्ष दायित्वहीनता को एभली घटना घटी। तेबे स्कूल कर्तृपक्ष पिला दायित्व किभली नेबे से नहीं प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। अन्य पक्षरे छुआटी मुंडरे क्षत होइदिबा परे छुआर मुंडर पोक बाहरलेनी तथापि अभिभावक जणाई नथिले स्कूल कर्तृपक्ष। तेबे सरकार डिजिटल हेल्थ कार्ड व्यवस्था माध्यम छात्र छात्री को स्वास्थ्य अवस्था संपर्क में जानी हेबो फल आगामी दिन एभली घटना घटिबनी बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर रोचे लक्षपति दीदी कोटिपति दीदी हेबे कहिले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। बिना सुधरे महिला को मिलिबो 10 लाख टंका पर्यंत ऋण। एने कि सरकार प्राथमिकता देइचंती महिला मानकु। सरकार जेते आर्थिक सहायता देउचंती बैंक सहित संजय करा जिवो लक्षपति दीदी को केमिति कोटिपति करा जिवो से नै सरकार गुरुत्व देउचंती। सफल सुभद्रा भौणी को विभाग चिट्ठी लेखिबा पई कहिचंती प्रभाती परिडा। सफल बिजनेस मॉडल को वेबसाइट रे स्थानित मध्य करा जिवो। अगस्त 9 तारिख रे राखी पूर्णिमा अवसर में सुभद्रा तृतीय किस्ती टंका प्रदान करा जिवो। बड़ सूचना देइचंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। जेउ हिताधिकारी प्रथम 2टी किस्ती रे टंका पाइनांती सेमानकु एका संगे टंका मिलिबो 3टी किस्ती। प्रथम 1,88,000 महिला एपर्यंत सुभद्रा टंका पाइनांती। तृतीय किस्ती प्रदान पर एमानकु मध्ये समीक्षा करा जिवो। एहा पूर्व एप्रिल 24 रे मिलितला सुभद्रा रो मध्ये टंका जेउ माने ए योजना लाभ उठेनांती सेमाने एबे पाइबे। ता सहित 21 वर्ष जेउ मानकु होई जे सेमाने मध्ये पोर्टल खोलला परे आवेदन मध्ये करि परिबे। परवर्ती खबर होची बळंगा पीड़िता मृत्यु घटना रे बीजेडी पूरी हड़ताल डाकरा। आसंता 7 तारिख रे पूरी बंद डाकरा। बळंगा नाबालिका को न्याय दाबी रे बीजेडी 7 तारिख गुरुवार दिन पूरी बंद डाकरा देछि। 7 तारिख सकाळ 6 टारु दिन 12 जाय पूरी जिल्ला रे बीजेडी पक्षरु हड़ताल हेबो। बीजेडी सभापति उमाकांत सामंतराय अध्यक्षता रे होइतिबा सांबादिक सम्मेलन एभली निष्पत्ति नियैछि। बळंगा पीड़िता को न्याय देबा बीजेडी पक्षरु बंद डाकरा घोषणा करा जायछि। ता सहित मध्ये आउ गोटे बड़ खबर रोची एथर कुआ जायछि जे सामने को आसिला आत्महत्या पूर्वर सीसीटीवी फुटेज जहाँकि निजे सौम्यश्री निजे साइकेल धरिकी पेट्रोल आने पे जाउतले एक सीसीटीवी फुटेज मध्ये बाहरिछि। ता सहित मध्ये 2 जण छात्र को एथर गिरफ करिछि क्राइम ब्रांच। जणे होचंदी ज्योति प्रकाश जे कि सौम्यश्री को बंचाइथिले आउ जणे अण छात्र जनक। तेबे एमानकर सहयोग मध्ये अछि जा फल रे सौम्यश्रीकर मृत्यु हेबार पछर कारण मध्ये दर्शाउछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ନେଇକି ବଡ ଖବର ଆସିଛି। ଏଥର ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ଖୋଲା ଧମକ ଦେଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ତେବେ କେତେବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କହିବା ଅସମ୍ଭବ। କିଏ କେତେବେଳେ କହୁଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେଣି, ଭାରତ ରୁଷ ଠାରୁ ଶସ୍ତାରେ ତେଲ କିଣି ତାହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ପ୍ରଚୁର ଲାଭ କମାଉଛି। ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ମୂଳକ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତ କେବଳ ରୁଷିଆରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତେଲ କିଣୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତେଲର ଅଧିକାଂଶ ଖୋଲା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କେତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ମୁଁ ଭାରତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଦେଉଥିବା ତାରିଫ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି କରିବି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 1ରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନ ଗୁଡ଼ିକର ରୁଷିଆର ତେଲ କିଣା ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତାରିଫ ବଢାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚଳିତ ମାସ ବା ଏ ମାସ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆଶାବାଦୀ ଦିଦିମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 4,50,000 ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ 19,028 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାତୃକାଳୀନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଗିନିଜ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗୋଟିଏ ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆଧାରରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମାଇ ଗଭ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଷ୍ଟମ ସଂସ୍କରଣ 3,53,00,000 ବୈଧ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିକଳ୍ପିତ ଓ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ସିଧାସଳଖ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ମତ ବିନିମୟ କରନ୍ତି। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ପଦକ୍ଷେପ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆଜି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସମାରୋହରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗିନିଜ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସୁପ୍ରିମୋ ନୀତିଶ କୁମାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡା କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବିହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ନିଯୁକ୍ତିରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ନିୟମରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଖାପାଖି କୁହାଯାଉଛି TRE-4 ଲାଗୁ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ TRE-4 ପରୀକ୍ଷା 2025 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। TRE-5 ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2026ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ମିଳିବ, 125 ୟୁନିଟ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଉ ସରକାରୀ ଚାକିରି 35% ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ସମସ୍ତ ସ୍ତର ସର୍ବସାଧାରଣ ଚାକିରିରେ ଏଣିକି 35 ପଦବୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ମାସଠୁ ଦେଶରେ ଚାଲିବ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ନମ ଭାରତ ଅମୃତ ଭାରତ ପରେ ଏବେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ ଚାଲିବ। ଗୁଜରାଟର ଭାବନଗର ଠାରେ ରବିବାର ଦିନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଟ୍ରେନଟି କେଉଁ ରୁଟରେ ଚାଲିବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଇଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବଡ ଖବର ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗକୁ ନେଇକି ବଡ ଖବର। ଏଥର ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗରେ ଗୋଟିଏ ଥର ପାସ୍ କଲେ ଆପଣ ମାନେ 200 ଥରରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ସେ ପୁଣି ବି ଟୋଲ ଗେଟ୍ କ୍ରସ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 15 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ। ଏ ନେଇକି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଥର 3 ବର୍ଷିଆ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ବିଏଡି ନାମ ଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ଆଜିଠୁ 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ। 3 ବର୍ଷିଆ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ବିଏଡି ଏବଂ MEd ନାମ ଲେଖା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୋମବାର ଠାରୁ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆବେଦନ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆବେଦନ ସମୟରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହେଲେ 18 ତାରିଖରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
পরবর্তী খবর হচ্ছে গোদাবরিশ মিশ্রর আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় কার্যক্রমর সমীক্ষা প্রথম পর্যায়ে নির্মাণ ହେବ 835 বিশ্ববিদ্যালয় 835 বিদ্যালয় লোকসভা ভবনে গোদাবরিশ মিশ্র আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় কার্যক্রমে মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি সোমবার দিন সমীক্ষা করেছেন প্রথম পর্যায়ে 835 আদর্শ বিদ্যালয় নির্মাণ ହେବ এই বিদ্যালয় গুড়িক রাজ্যের উচ্চ বিদ্যালয় এক ফিডর স্কুল ভাবে কার্য করব প্রত্যেক বিদ্যালয় 7 কোটি টঙ্কা পর্যন্ত ব্যয় অটকল রখাଯାଇଛି ବୋଲି বৈঠকରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବେ 2 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢା ହେଉଥିବ ସେହି ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ହେଡ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ଦୁର୍ଗମ ଏବଂ ଦୂର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ମାଗଣା ପରିବହନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜମି ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ଚୟନ କରାଯାଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରକୁ ଅପଗ୍ରେଡ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଶିକ୍ଷା ଫଳାଫଳକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉନ୍ନତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସିବିଆଇ କୁ ବଡ ସଫଳତା ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସାମିଲ ହେବ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଗିରଫ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶିବ କୁମାର ଗଙ୍ଗାଧର ଓରଫ ଜି ଶିବ କୁମାରକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବ କୁମାର ରାଇଟ ମାର୍କସ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋ ଟ୍ରେଡ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିମିଟେଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ 2018 ମସିହାରୁ ନିଜର ଅବସ୍ଥାନ ବାରମ୍ବାର ବଦଳାଇ ଗିରଫଦାରୀକୁ ଏଡାଇ ଚାଲିଥିଲେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଇଟ ମାର୍କସ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋ ଟ୍ରେଡ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିମିଟେଡ 2010 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଉଚ୍ଚ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ନିବେଶକଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ହେଲେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ନିବେଶକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇନଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ସିବିଆଇ ଦଳ ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରିଛି ଅଦାଲତ ତାକୁ 14 ଦିନ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତରେ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେଉଁଠି ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଥର ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ଏଫଏମ୍ କଲେଜରୁ ଭୋଗରାଇ ପଦଯାତ୍ରା କରିବ କଂଗ୍ରେସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଲଢିବ କଂଗ୍ରେସ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ 14ରେ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜରୁ ଭୋଗରାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରିବ କଂଗ୍ରେସ ପଦଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୋଗରାଇରେ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ପିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପ୍ରବାସୀ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟିତ ଗଞ୍ଜାମ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ପ୍ରବାସ ପ୍ରବଣ ବ୍ଲକରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପ୍ରବାସୀ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ବା ସଚେତନତା ରଥକୁ କୃଷି ଭବନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ସୋମବାର ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଖାଦ୍ୟ କୃଷି ସଂଗଠନ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରବାସୀ ସଂଗଠନ ମିଳିତ ସହଯୋଗ ଓ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରବାସୀ ମଲ୍ଟି ପାର୍ଟନର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡର ସମର୍ଥନରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପ୍ରଥମ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପ୍ରବାସୀ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ରର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 5ଟି ପ୍ରବାସ ପ୍ରବଣର ବ୍ଲକରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଖୋଲିବ ଆଉ ଏକ ତେସ୍ଲା ନୂଆ ଶୋରୁମ ଭାରତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୋରୁମ ଖୋଲିବ ଏବେ ମୁମ୍ବାଇ ପରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହେବ ଓପନିଂ ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆମେରିକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗାଡି ନିର୍ମାତା ତେସ୍ଲା ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରଥମ ଶୋରୁମ ଖୋଲିବା ପରେ ଭାରତର ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୋରୁମ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ଏହି ନୂଆ ଶୋରୁମ ପାଖାପାଖି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ୱାର୍ଲଡମାର୍କ 3 କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଖୋଲିବ ଯାହା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଯବାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇଲେ ନରସିଂହ ଚୌଧୁରୀ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଆସୁଛି ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନର ପର୍ବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁରୁ ସହର ହୋଇ ଉଠିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦିନ ରାତି କାମ କରି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାର ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନାକୁ ନେଇ ବଡ ଖବର ଏଥର ପୁଣି ଲଗାତାର ସୁନା ଦର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ସୁନା ଦର ଏବେ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 1,01,400 ଟଙ୍କା ରହିଛି 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 92,950 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 7 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଝଡ଼ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। କିଛି ଦିନ ହେବ ଲଗାତାର କିଛି ଗୁଳୁଗୁଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦିନ 2ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଳୁଗୁଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରୁ ପାଣିପାଗ ବଦଳିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେପଟେ 12 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ଯୋଜନା 2 ଷ୍ଟେପ ଆଗକୁ ବଢିଛି। କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାବ, କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦୁଝରବାସୀ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଚାକିରିର ଆଉ ଅଭାବ ହେବନି, ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ବଡ ଖବର 80% ଚାକିରି ଗିଳିଦେଲା ଏଆଇ। ଦିନକୁ ଦିନ ଏଆଇ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି ଏଆଇ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯାହାଫଳରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କମ୍ପାନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିସିଏସ୍ କମ୍ପାନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଛଟେଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯୋଉ ଲୋକ 10ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା ଏଆଇ ମଧ୍ୟ 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟାରେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରୁଛି, ସଠିକରେ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ତେବେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଚାକିରି ଗିଳିଦେବ ଏଆଇ। ଆଗକୁ ପିଢି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଆଇ ଉପରେ ଯେତିକି ଆମେ ଅପଗ୍ରେଡ ନ ହେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ମଣିଷଖିଆ ଚିତା ବାଘ 2 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଘରୁ ଟେକି ନେଇ ମାରିଦେଲା ଏହି ବାଘଟି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗୁଜରାଟର ଗିର ସୋମନାଥ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଚିତାବାଘ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ 2 ବର୍ଷର ଝିଅଟି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଶିଶୁଟିର ମୃତଦେହ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ମିଳିଛି। ଗିରି ସୋମନାଥ ଜିଲ୍ଲାର ଉନା ତାଲୁକାରେ ଭାଞ୍ଚା ଗାଁରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଚିତାବାଘ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ତାର ମୃତଦେହ ପରଦିନ ଘରଠାରୁ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ମୃତ ଶିଶୁଟି ରାଜବୀର ଭୂପତ ଭାଇର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର କୁହାଯାଉଛି 2 ବର୍ଷ ଥିଲା। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳୁ ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ଝିଅର ମୃତଦେହ ପଡିଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଏବଂ ଭୟରେ ମଧ୍ୟ ଥରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ। ଏଥର 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ 1250 ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢାଯିବ। 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3500 ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଯୋଉମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେ 1250 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏଥର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3000 ପାଖାପାଖି ମିଳିବ ବୋଲି କିଛି ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପ୍ରତିଟି ହିତାଧିକାରୀ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ଦେବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ଯୋଉମାନେ ତ ନେଇଥିଲେ ଋଣ, କିଛି ଲୋକ ବାକି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ କରୁଛନ୍ତି ଋଣର ସୁଧ ହାର। ଯେତିକି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଫେରାଇବେ, ସୁଧ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବନି ପାଖାପାଖି ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ ଖବର, ଏଥର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୋହନ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଧୁସିଂ ଯୋଜନାରେ 5000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଏଥର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାପଟପ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ମିଳିବ ବୋଲି ଏପଟେ ଯୋଗୀ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ ଖବର, ସବୁଠୁ ବଡ ଖବର ହେଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ହଇରାଣ କରେ କଣ କରେ, ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇ ପାରିବ। ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଅପା ମଧ୍ୟ ଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସବୁ କଥା ଜଣାଇ ପାରିବ। ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା, ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଏବେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ହେବ ନାହିଁ ଓଡିଶାରେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡିଶା ହେବ। 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ବନିବେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର ହେଲା ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଥର ନନଭେଜ ବଦଳରେ ମିଳିବ ଭେଜ। ଯୋଉମାନେ ନନଭେଜ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫଳ। ଏନେକି ମଧ୍ୟ ସରକାର ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।